جو آدمی کے پاس رہنے کا مکان ہوتا ہے، استعمال کے کپڑے ہوتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، استعمال کی سواریاں ہوتی ہیں، اسکوٹر ہو یا کار ہو، ان چیزوں کے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یہ آدمی کی ضروریاتی زندگی سمجھے جاتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی رہ رہا ہے، 10 لاکھ روپے کا مکان ہے اس کا، تو بھی وہ 10 لاکھ کا مکان اس کی ضروریات زندگی میں سے ہے، وہ ضروریات زندگی میں سمجھا جائے گا، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے مال کچھ ایسا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی مگر فطرہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے جس کو رکھا ہوا ہے یا جس کو کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اس مکان کی وجہ سے اس شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک آدمی کے پاس اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور پلاٹ ہے اور وہ پلاٹ نصاب کے برابر ہے، ظاہر ہے اس سے کم آج کل کون سا پلاٹ ہوگا، بہرحال اس پلاٹ کی وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو صورت میں نے بیان کی ہے، اس میں اس آدمی پر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ اپنے رہنے کے مکان کے علاوہ اس کے پاس ایک اور مکان ہے، اس کے پاس ایک اور پلاٹ ہے جو اس نے اپنے لیے لے کے رکھا ہے یا اس کو کرائے پہ دیے ہوئے ہے، تو اس مکان اور پلاٹ کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی مگر اس پر فطرہ واجب ہو جائے گا کہ اس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود ہے۔ وہ مال شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں غیر نامی ہے، وہ مال بڑھنے والا مال نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے مگر ایسے شخص پر فطرہ واجب ہوتا ہے اور ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مال کی ایک قسم وہ ہے جس کو آدمی اپنی آمدنی کے لیے استعمال کرتا ہے، کرائے پر چلاتے ہوئے یا اس کو استعمال کرتے ہوئے۔ جیسے آدمی کے پاس کار ہے جس کو وہ ٹراولز میں چلاتا ہے، یا کئی کاریں ہیں یا کئی بسیں، یا اس کے پاس تعمیرات میں استعمال ہونے والی مشینیں ہیں، رولر ہے، ملر ہے، کرین ہے، اس طرح کی چیزیں، یا لیت مشین کا کارخانہ چلاتا ہے، مشین ہے اس کے پاس، یا ٹیلرنگ کا کام کرتا ہے، ٹیلرنگ کی مشینیں ہیں اس کے پاس، یا پریس ہے، پریس کی مشین ہے اس کے پاس، اس کو چلاتا ہے، اس سے اپنی آمدنی کماتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ان سب پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں۔ جو گاڑیاں کرائے پر چلاتا ہے، جو مشین کرائے پر چلاتا ہے، یا جو گاڑیاں اور مشینیں استعمال کر کے اس کے ذریعے سے اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کے برابر پہنچتا ہے، جو چیزیں میں نے ذکر کی ہیں ان کے علاوہ سونا ہے یا چاندی ہے یا نقد پیسے ہیں، سونا 7.5 تولے مگر موجودہ تولہ جو ہے وہ 10 گرام سے چل رہا ہے، اس وجہ سے گرام میں جب اس کو ہم شمار کرتے ہیں تو 87 گرام 480 ملی گرام سونا ہوتا ہے، 87 گرام سمجھ لیجیے۔ اور چاندی جو ہوتی ہے وہ 10 گرام کا تولہ ہے اب، تو 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یعنی 612 گرام چاندی سمجھ لیجیے۔ 87 گرام سونا اور 612 گرام چاندی، یہ ہے نصاب۔ اگر کسی کے پاس چاندی ہو 612 گرام ہو، سونا ہو 87 گرام ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو تو ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے، اگر وہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس سامان تجارت ہے، دیکھیے جو سامان میں نے گنائے وہ شریعت کی نظر میں سامان تجارت نہیں ہے، جیسے پریس کی مشین ہے، لیت مشین ہے، ٹراولز کی گاڑیاں ہیں، کرین ہے، ملر ہیں، رولر ہیں، یہ تجارت کے سامان ہے۔ تجارت کا سامان کی نظر میں وہ ہے جو بیچنے کے لیے لیتا ہے آدمی، جیسے کوئی آدمی مکان ہی بیچتا ہے، مکان خریدتا ہے بیچتا ہے، کاروباری اس کا وہ ہے،
प्लाट खरीदता है, बेचता है, तो उस आदमी का ये मकान माले तिजारत है, वो प्लाट माले तिजारत है, अपने लिए नहीं लिया, वो लिया कारोबार करने के लिए, बेचने के लिए, उसका धंधा ही है, या धंधा नहीं है मगर एक आदमी के पास पैसे थे, उसने कहा ये प्लाट बहुत अच्छा है और इसको मैं खरीद लूं और जैसे ही अच्छे दाम आएंगे मैं इसको बेच दूंगा, तो वो प्लाट माले तिजारत है, माले तिजारत। ऐसे ही अगर कोई आदमी गाड़ियों का कारोबार करता है और गाड़ियां खरीदता है फिर उसके बाद उनको बेचता है, तो वो गाड़ियां माले तिजारत है। और जो दुकानें हैं वो तो हैं ही, दुकानों के अंदर जो फर्नीचर होता है वो माले तिजारत नहीं समझा जाता, मलगी की जो मालियत है वो माले तिजारत नहीं समझी जाती, जो स्टॉक है वो माले तिजारत है। दुकान में जो सामान है आपके वो माले तिजारत, छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, किसी चीज की दुकान, किराने की भी दुकान है तो किराने की दुकान में आपका जो स्टॉक है वो माले तिजारत है। अगर किसी के पास माले तिजारत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो तो वो भी साहिब निसाब। और किसी के पास ये जो 4 चीजें मैंने शुमार की हैं, हमारे हालात में जिन चीजों में ज़कात आमतौर पे होती है, सोना, चांदी, माले तिजारत और चौथी चीज नकद पैसे, इन चारों में से कोई 2 चीजें मिलकर भी अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाएं तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। थोड़ा सोना थोड़ी चांदी है, या कुछ पैसे हैं कुछ माले तिजारत है, कुछ चांदी है कुछ माले तिजारत है, कोई 2 चीजें मिलकर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाएं तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, वो साहिब निसाब होगा। अलबत्ता बाज़ वक्त ऐसा होता है कि आदमी के पास दुकान में स्टॉक तो है, माले तिजारत है उसके पास, या सोना है चांदी है उसके पास, लेकिन कर्जा है उसके ऊपर, तो भाई उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। तो उसमें कर्जा मिन्हा करेंगे, कर्जा निकाल के कितने बचते हैं ये देखेंगे। मसलन किसी की दुकान में 2 लाख का माल है और 1.5 लाख रुपए कर्जा है जो पार्टियों को देना है, या किसी और से हाथ बदल लिया हुआ है उसको कर्जा देना है, तो 1.5 लाख निकाल के 50,000 बचेंगे तो 50,000 की ज़कात उसके ऊपर वाजिब होगी। और अगर किसी के पास 2 लाख का माल है मगर 1,80,000 कर्जा है उसका, और निकालो तो बचते हैं 20,000 ही, तो 20,000 चूंकि 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर नहीं होते, लिहाजा उसके ऊपर कोई ज़कात वाजिब नहीं होगी। तो कर्जा निकालने के बाद अगर इतना है उसके पास तो उसको ज़कात देना है। कुछ कर्जे बहुत लंबी मुद्दत के होते हैं, उनका तफसीली हुक्म तो किताबों में देख लें। मौलाना तकी उस्मानी साहब का भी एक छोटा सा किताबचा है, आप ज़कात कैसे अदा करें, उसमें भी ये मसाइल हैं लिखे हुए। और ये आम लोगों को ज्यादा पेश आने वाली चीज नहीं है, ज्यादा तो ये सनअतकारों को जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनको पेश आती है कि वो लंबी मुद्दत के बड़े बड़े कर्जे बैंकों से और हुकूमत से लिए हुए होते हैं, बरसों में अदा करने के होते हैं वो कर्ज। अलबत्ता आम लोगों के लिए भी एक सूरत होम लोन की भी होती है, वो भी बहुत लंबी मुद्दत का होता है। तो अब ऐसा किसी ने लंबी मुद्दत का कर्जा लिया हुआ है, मिसाल के तौर पे एक शख्स ऐसा कर्जा लिया हुआ है जो उसको 10 साल में अदा करना है, 15 साल में अदा करना है, 20 साल में अदा करना है, तो उस कर्जे का हुक्म यह है कि वो पूरा कर्जा मिन्हा नहीं किया जाएगा, बल्कि इस साल में जितनी किस्तें अदा करना है सिर्फ उतनी मिन्हा करके मां बकी माल की ज़कात देगा वो अपने। इस साल में जितनी किस्तें अदा करना है बस उतनी किस्तें निकालकर मां की बाकी जितना माल उसके पास होगा उतने माल की ज़कात उसको देना पड़ेगा। ये जो कारखाने मगर होते हैं, जैसे बड़ी कारखाने वाली लेते हैं बड़े बड़े कर्जे, तो ये बात भी समझ लेने की है कि कारखाने की पूरी मालियत पे ज़कात वाजिब नहीं होती। जैसे किसी ने 40 लाख कर्जा लेकर कारखाना लगाया, तो अब उसको हम ये कह रहे हैं कि इस साल में 5 लाख की किस्तें हैं, 5 लाख छोड़ के बाकी 35 की दो, तो बाकी पूरे 35 की देना नहीं पड़ता है उसको,
उस कारखाने में, मशीन में, जमीन में जो पैसा लगा हुआ है उस पर कोई ज़कात नहीं है। सिर्फ जो रॉ मटेरियल है, जो खाम माल है, जो प्रोडक्ट है उसके पास, जो तैयार शुदा चीजें हैं उसके पास, सिर्फ उसी पर ज़कात वाजिब होती है। कारखानों में सब में यही हुक्म है। शेयर्स में कोई पैसा लगा हुआ है तो उसमें भी ज़कात वाजिब होती है, वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। और उसमें भी अगर आदमी मालूम कर सके तो ज़कात देने की आदमी की जो तारीख है उस तारीख को यह देखना पड़ेगा कि उसके शेयर की मालियत क्या है। जो मालियत उस रोज होगी उसके हिसाब से ज़कात देगा। लेकिन कंपनी में अगर कंपनी ये डिटेल्स बताती है कि आपके सरमाए में से 10% फर्नीचर में लगा हुआ है, 20% जमीन में लगा हुआ है, फलां फलां, तो जो जमीन में लगा होगा, जो फर्नीचर में लगा होगा उस पर कोई ज़कात नहीं होगी, और बाकी जो लेन देन में होगा पैसा उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। बहरहाल ये मसाइल तो सब लोगों को नहीं पेश आते। जिन लोगों को पेश आते हैं, शेयर्स वगैरह के मामलात करते हैं, तो उनको उलमा से रुजू होकर मसाइल मालूम कर लेना चाहिए और मजमूई तौर पर इतनी बात समझ लेना चाहिए कि शेयर्स पर भी ज़कात है और ज़कात देने की तारीख को जो मालियत होगी उस मालियत के हिसाब से उनको ज़कात देना होगा। ज़कात का हिसाब साल की किस तारीख को किया जाएगा? तो यह असल में आदमी जब साहिब निसाब बनता है, मसलन मेरे पास अब तक फर्ज कीजिए कि माल नहीं है और आज 13 रमजानुल मुबारक को मैं मालदार बन गया, इतना माल आया जो निसाब के बराबर है, तो आज से मैं साहिब निसाब बना हूं। आइंदा साल 13 रमजान को मेरे ज़कात की तारीख है। इसका ताल्लुक रमजान से नहीं है। अगर कोई मुहर्रम में साहिब निसाब बना है तो आइंदा मुहर्रम की उस तारीख को ज़कात की तारीख है। सबका हिसाब ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत से लोगों को याद नहीं है कि वो किस तारीख को साहिब निसाब बने थे। तो अब जिसको याद नहीं है तो उसके लिए हुक्म यह है कि अब कोई चांद की तारीख फिक्स कर ले, मुतय्यन कर ले, और गुज़िश्ता सालों की कमी कोताही की तलाफी के लिए कुछ ज़ायद खर्च कर दे और अब आइंदा उस तारीख को हमेशा हिसाब करे। और यह तारीख सरकारी तारीख नहीं होगी, चांद की तारीख होगी। सरकारी तारीख का एतबार नहीं होगा। अगर कोई सरकारी तारीख के हिसाब से ज़कात का हिसाब करेगा तो 30 साल में एक साल की ज़कात नागा हो जाएगी। तो एतबार चांद की तारीख का है। चांद की वो तारीख मुतय्यन होगी और हमेशा उस तारीख को आदमी को हिसाब करना पड़ेगा और अपने माल की ज़कात निकालना होगा। जैसे मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे मेरी 13 रमजान की तारीख है ज़कात अदा करने की, तो साल भर में कितना आया गया वो सब देखने की मुझे जरूरत नहीं है। ज़कात अदा करने का तरीका बहुत आसान है। आज 13 रमजान को मैं साहिब निसाब बना, अगले साल 13 रमजान तक साहिब निसाब रहा मैं बराबर, उससे नीचे नहीं आया मैं, साहिब निसाब के दायरे से नहीं निकला, मगर ऊपर का जो माल है उस माल में कमी बेशी होती रही। कभी 2 लाख थे, कभी 6 लाख थे, कभी 10 लाख थे, तो वो बीच में कितना आया कितना गया इस सब को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आइंदा साल 13 रमजान को जितना माल मेरे पास रहेगा मुझे उस पूरे माल की ज़कात देना है। अब कुछ माल ऐसा है जिस पर पूरा साल नहीं गुजरा, जैसे हम में से बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ये पैसे तो अभी 1 महीना पहले आए हमारे पास और ये सोना तो अभी हम 1 महीना पहले खरीदे, उस पर भी ज़कात वाजिब। 1 दिन पहले भी आपके पास आया तब भी ज़कात वाजिब। आज मैं साहिब निसाब बना, आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आइंदा साल 13 रमजान आई तो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मुझे 10 लाख की ज़कात देना है। 1 करोड़ है तो 1 करोड़ की पूरे की ज़कात देना है। अगर मैं कहूं भाई ये पैसा 1 ही दिन पहले आया तो भी कोई बात नहीं, 1 दिन पहले आया तब भी आपको उसको पूरे की ज़कात देना। और ऐसे ही दरमियान में जो आपने खर्च कर लिया, शरीयत उस पर भी कोई ज़कात लागू नहीं करती।
درمیان میں لاکھوں روپے آئے، آپ نے کھا لیا، آپ نے استعمال کر لیا، آپ نے دوسروں کو دے دیا، شریعت اس پر بھی کوئی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں کرتی ہے، اور جو ہے اس دن میں اس پہ پورے کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ بعض عورتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نصاب چھوڑ کر اس کے اوپر کے مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ جیسے اگر 10 تولے ہیں تو 7.5 تولے چھوڑ کے 2.5 تولے کی زکوٰۃ دینا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، پورے 10 تولے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ وہ نصاب چھوڑ کے اوپر کے مال کی نہیں دینا ہے، پورے مال کی زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے۔ 100 روپے میں 2.5 روپے، اور 1000 میں بنتے ہیں 25 روپے، 1 لاکھ میں بنتے ہیں 2,500 روپے۔ اسی حساب سے تو پیسے کی زکوٰۃ آپ ایسے ہی دیں گے، تجارتی سامان کی زکوٰۃ آپ ایسے ہی دیں گے، اور دکان میں جو اسٹاک رہتا ہے تو اس اسٹاک کی ویلیو کیسے نکالیں گے؟ ریٹیل سے نکالیں گے یا ہول سیل سے نکالیں گے؟ تو نہ ہول سیل سے لگتی ہے نہ ریٹیل سے لگتی ہے، بلکہ اس طرح سے لگتی ہے کہ اگر یہ پورا اسٹاک ایک ساتھ کسی کو بیچ دیا جائے تو کتنے میں جائے گا؟ جتنے میں جائے گا وہ ویلیو ہے، اس کے حساب سے آپ کو 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دینا۔ پورا مال دکان کا ہے، اگر ہم اس کو ایک ساتھ آج بیچ دیں گے تو کتنے میں جائے گا بھائی؟ ریٹیل میں 2 لاکھ میں جائے گا، مگر ایک ساتھ اگر ہم بیچ دیں گے تو 1 لاکھ روپے میں جائے گا، تو چلو 1 لاکھ اس کی ویلیو، اس کے 2,500 روپے کے حساب سے زکوٰۃ دے دینا۔ سونا چاندی میں بھی آج اگر ہم بیچنے جائیں گے تو آج بیچنے پر ہمیں جو قیمت ملتی ہے اس قیمت پر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ آج لے جا کے بیچیں گے تو 50,000 میں بک جائے گا، تو 50,000 روپے کے حساب سے ہمیں اس کی زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اس معاملے میں آدمی تھوڑا احتیاط سے کام لے لے، کچھ زیادہ کر کے دے دے تاکہ اپنے ذمے نہ رہے، زیادہ ادا ہو گئی تو نفل ہو جائے گا، باعث اجر و ثواب۔